Hello students, in today's lecture session we will cover the topic leasing. We will discuss its essential features, the process of leasing, then types of leasing followed by the merits and demerits of leasing. Leasing is an arrangement or an agreement that provides a firm with the use and control over the assets without buying or owning those assets. So we can say it is the form of renting the assets. The lease contract is between the owner of the asset and the user of the asset. So the owner of the asset is known as the lessor, and the person who pays the rent or uses that asset is known as the lessee. So the parties involved in this agreement are lessor and lessee. सो लीजिंग की चीज़ है, बेसिकली लीजिंग एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पीपल, दी ओनर ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਨ rent has to pay the decided amount of rent on a particular time period. It can be quarterly, it can be half yearly or monthly basis. So maximum period according to law can be of 99 years. Earlier the real estate mines were taken on lease, but nowadays certain kind of production plants, equipments and even the aircraft or ships are taken on lease. If any of the two parties, that is lessor and lessee, fails to meet the obligations of the contract, then both parties can cancel that leasing agreement. So leasing basically ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈ। These are the essential elements of leasing. The first one is parties involved. This we have already discussed. The two parties are involved. ਲੈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਓਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਓਨਰ। ਐਂਡ ਲੈਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਐਸੈਟ। ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੈਸਰ ਲੈਸੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਪਲਾਂਟ, any aircraft, ship, shop, house or building. Then usage and ownership. So ownership remains with the actual owner, that is lessor, whereas the lessee has the possession of the asset. ਇਹਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। Then is lease time. So this is the period or a time period of leasing. It can be maximum up to 99 years. Then is termination of contract. So the lease contract comes to an end or can be is terminated after the expiry of the lease. So it depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਸਬ ਲੀਜ਼। ਸੋ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਲੈਸੀ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਬ ਲੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਨੇ ਲੈਸਰ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਮੇਨ owner and the user.
This is the process through which the leasing is done. It's very simple. The first step is the lessee identifies the need of equipment. Means ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ what type of equipment or shop or building he requires. Then second is he approaches the leasing company. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਓਨਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. Then the both parties has to furnish the information regarding the name and address of the lessee, details about the business. ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. Then there is a need of a person who can provide a guarantee. ठीक है. Then description of the equipment is required. Name and address of the supplier is required. Place of installation, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ equipment ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ install ਕਰਨੀ ਹੈ, and the duration of lease. So these are the documents ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ information required ਹੈ for to complete the leasing process. Then the fourth step is that lessor examines the proposal after receiving the particulars. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਲੈਸਰ ਨੂੰ ਲੈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. Then next step is the lessor and lessee enter into an agreement. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ such as the period of lease, the time or the period for payment of rents, the details regarding the renewal of the leasing period, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ some other expenses depending upon the type of leasing. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ at this stage. And the last is that after the leasing agreement the lessor requests the manufacturer to supply the asset to the lessee. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯੂਸੇਜ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ one person owns a building. ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ process through which leasing agreement is completed. Leasing basically can be divided into operating lease and financial lease. So let's first discuss the operating lease. So it is basically a short term lease for a short duration. In this case the lessor bears all the risk and rewards. So ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਸਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਜ਼. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਆਈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਨੋਟਿਸ. ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨ ਬੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼, short term usage. Then second is financial lease. So it is the long term lease. In this case the lessee bears all the risk and rewards. So ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੈ. ਇਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਉਹ ਓਨਰ ਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ the lessee has to bear all the cost and the lessor does not render any service. So lessor ਦੀ ਕੋਈ responsibility ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. But in this case there is a option to buy the asset from the lessee once the agreement has been completed or as per the leasing agreement. ਸੋ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲੀਜ਼ਡ ਥਰੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼. ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀ ਲੈਸੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਬਾਏ that particular asset.
These are the advantages and disadvantages of leasing. We have already discussed these in the definition part and in the essentials of leasing. The first one is leasing agreements helps in getting the tax benefits. Second is it avoids the risks of ownership. So leasing ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਕੋਲੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਯੂਸੇਜ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ. ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀ ਵਹੀਕਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਨ it helps in better planning, so we can properly plan and utilize the resources in a better way through leasing those resources to the interested parties. Then is low capital expenditure. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈਸੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲੀਜ਼ਿੰਗ. ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਿਸਕ ਆਫ ਬੀਂਗ obsolete. Obsolete ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਸਰ ਕੋਲੇ. ਮੋਸਟਲੀ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਲੈਸੀ. ਸੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ. The first one is lease expenses. So the lessee has to pay the monthly or quarterly rent or the installments which are decided in the contract. So according to contract, lessee ਨੂੰ rent pay ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Then is limited financial benefits. Then limited access to other loans. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ leasing agreement ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ installments ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਨਸ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ. ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨਸ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨਸ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ. ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਵਿਦ ਦੀ ਲੈਸਰ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ. ਦੈਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਐਸੇਟ. ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼ the maintenance of the asset or a vehicle or a house is done by the lessee. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ disadvantage ਹੈ. So these are the merits and demerits of a leasing agreement. So this is all for today's lecture session regarding leasing, and these are some of the important questions from your exam point of view. Some of these questions have been already included in the previous semester exams. Thank you.